بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ PL-15 میزائل کو JF-17 بلاک 3 میں لگانے سے بھارت کیوں اتنا پریشان ہے اور پوری دنیا سے اس کا توڑ تلاش کر رہا ہے۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم پاکستان کے مضبوط دفاع پر بات کریں گے۔ معزز سامعین، ابھی تک تو ایئر ٹو ایئر میزائل ٹیکنالوجی میں امریکہ اور روس اپنی برتری بنائے ہوئے تھے۔ امریکہ کے AIM-20 اور روس کے R-77 اور یورپی میٹور میزائل کو ہی دنیا کا بہترین ایئر ٹو ایئر میزائل سمجھا جاتا تھا، لیکن اب چائنا بھی اس میدان میں داخل ہو چکا ہے اور اپنے PL-15 میزائل کو متعارف کرا چکا ہے، جس کی رینج 200 کلومیٹر ہے، کافی ایڈوانسڈ ہے، اور اس میزائل کی سپیڈ بھی امریکی اور روسی میزائلوں سے کہیں زیادہ ہے۔ PL-15 کو پاکستان کے JF-17 بلاک 3 میں لگایا جائے گا۔ چین کے اس جدید ٹیکنالوجی میزائل نے امریکہ سمیت روس اور یورپ کو حیران کر دیا ہے اور ان کو اس میدان میں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ PL-15 میزائل کے آ جانے سے بھارت کو بھی ایک بڑا جھٹکا لگ چکا ہے، کیونکہ بھارت کے پاس نہ تو اس میزائل کا توڑ ہے اور نہ ہی اس کے پاس اتنی زیادہ رینج کا کوئی ایئر ٹو ایئر میزائل موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی طیارے کو فضا میں ہی مار گرانے کے لیے جدید سے جدید اور لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلوں کو حاصل کرنے کی دوڑ جاری ہے۔ دنیا کے ممالک جدید ٹیکنالوجی میں ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا کہ ابھی تک روس اور امریکہ ہی ایئر ٹو ایئر میزائل ٹیکنالوجی میں برتری رکھتے تھے۔ امریکہ نے اپنے AIM-20 میزائل کو تیار کیا، جو 80 سے 100 کلومیٹر تک فائٹر جیٹ کو مار گرا سکتا ہے، جبکہ روس کے پاس اس میزائل کے مقابلے کے لیے R-77 میزائل موجود تھا۔ شروع کے کئی سالوں تک 100 کلومیٹر رینج کافی زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ اس وقت کے فائٹر جیٹ میں لگے ریڈار 80 سے 100 کلومیٹر تک ہی حریف ملک کے فائٹر جیٹ کو ڈیٹیکٹ کر سکتے تھے۔ ان 80 سے 100 کلومیٹر رینج والے میزائلوں کی سپیڈ تقریباً 5000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ ان میں سولڈ فیول راکٹ موٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب امریکہ نے اپنا 5th جنریشن طیارہ F-22 ریپٹر بنایا تو امریکی ایئر فورس نے اپنے دنیا کے خطرناک فائٹر جیٹ F-22 ریپٹر میں AIM-20D کو نصب کیا، جس کی رینج 150 کلومیٹر ہے۔ روس نے بھی اپنے 110 کلومیٹر رینج کے میزائل R-77-1 اور 190 کلومیٹر رینج کے R-77M میزائل کو تیار کیا۔ یورپی ممالک بھی اس میدان میں دلچسپی لینے لگے اور میٹور میزائل بنایا، جس کی رینج 150 کلومیٹر بتائی جاتی ہے، اور روس کے R-77 اور امریکہ کے AIM-20 میزائل کے مقابلے میں میٹور میزائل زیادہ جدید اور تیز رفتار ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا کہ چین بھی اس دوڑ میں شامل ہو چکا ہے اور امریکہ کے مقابلے میں اپنے فائٹر جیٹس کی طاقت کو بڑھانے کے لیے لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کو تیار کرنا شروع کیا، اور چین نے ایک جدید اور لانگ رینج میزائل کو بنا لیا، جس کا نام PL-15 ہے، جس کی رینج 200 کلومیٹر ہے۔ ہدف کو کامیابی سے نشانہ لگانے کے لیے اس میں AESA ریڈار کا استعمال کیا گیا ہے، اور میزائل کی سپیڈ کے لیے اس میں ڈوئل تھرسٹ موٹر کا استعمال کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ 6000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور اس کی اینٹی جیمنگ صلاحیتیں بھی کافی ایڈوانسڈ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے فائٹر جیٹ اسے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ سن 2018 کے چائنیز ایئر شو میں اسے پیش کیا گیا، اور چین کے 5th جنریشن فائٹر جیٹ J-20 میں ایسے 4 PL-15 میزائلوں کو نصب کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چین نے اپنے PL-15 میزائل کو سن 2016 میں ہی اپنے طیاروں میں لگانا شروع کر دیا تھا۔ PL-15 کو J-16
J-20 और J-20C में लगाया गया था। इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 में भी इसे लगाया जाएगा, जो सन 2020 तक तैयार हो जाएगा और फजाओं में अपनी ताकत के जौहर दिखाएगा। पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 में AESA रेडार भी लगाया जाएगा, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा होगी। JF-17 ब्लॉक 3 में PL-15 मिसाइल लगा देने से JF-17 200 किलोमीटर के फासले से ही फाइटर जेट को निशाना लगाने की सलाहियत रखता होगा। आप जानते हैं कि PL-15 की रेंज बहुत ही ज्यादा है, यानी 200 किलोमीटर है, जिसकी वजह से हरीफ मुल्क के फाइटर जेट को बच निकलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। पाकिस्तान अपने दोस्त मुल्क चीन से PL-15 हासिल करेगा और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान में भी तैयार किया जा सकता है। आप जानते हैं कि फरवरी में पाकिस्तान के JF-17 ने कम रेंज के ही मिसाइलों से भारत के फाइटर जेट सुखोई 30 MKI को मार गिराया था, जो भारत के अंदर जाकर गिरा। अगर पाकिस्तान के JF-17 में PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल होता है तो भारत की एयरफोर्स बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। भारत के Su-30 MKI में R-77 मिसाइल लगे थे, लेकिन पाकिस्तान के JF-17 ने Su-30 MKI को मिसाइल दागने का मौका ही नहीं दिया और भारतीय एयरफोर्स को भारी नुकसान हुआ। अपनी खामियों को दूर करने के लिए भारतीय एयरफोर्स ने जदीद एयर टू एयर मिसाइलों की तलाश शुरू कर दी है। भारत रूस से 200 किलोमीटर रेंज की एयर टू एयर मिसाइल खरीदने का इरादा रखता है, ताकि मुस्तकबिल में नाकामी का सामना न करना पड़े। आप जानते हैं कि भारत फ्रांस से राफेल तैयारे भी खरीद रहा है, जो कि इसी साल सितंबर में भारत को मिलना शुरू होंगे। राफेल तैयारों में मीटोर एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर बताई जाती है और भारत की एयरफोर्स पहले से कुछ बेहतर हो जाएगी। लेकिन JF-17 ब्लॉक 3 में 200 किलोमीटर रेंज वाला PL-15 मिसाइल मौजूद होगा, यानी पाकिस्तान फिर भी भारत पर बर्तरी कायम रखेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान शदीद किस्म की मुखासमत पाई जाती है। भारत का ख्याल है कि पाकिस्तान के वजूद की वजह से भारत के टुकड़े हुए। यही वजह है कि उसने पाकिस्तान को कभी दिल से कबूल नहीं किया, सिवाय एक वक्त के जब अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, मगर उस वक्त कारगिल का मामला हो गया। सन 1965 में सारी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान को फतह हासिल हुई और पाकिस्तान को भारत पर जमीनी, बहरी और फजाई जंग में बर्तरी हासिल रही। सन 1965 में पाकिस्तान के ताकतवर मुल्क होने का तासर उभरा और सऊदी अरब समेत अरब ममालिक ने अपनी सलामती के लिए पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू किया और अरबों की दौलत का सफर पाकिस्तान का रुख करने लगा। ये सूरत हाल अमरीका और दूसरे ममालिक के लिए काबिल कबूल न थी, इसलिए पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर कर और तन्हा करके मशरकी पाकिस्तान अलहदा कराया गया। भारत जोहरी ताकत बना तो जवाबन पाकिस्तान भी जोहरी ताकत बन गया और हिसाब बराबर कर दिया। जोहरी ताकत बनने के बाद भारत इसी जुस्तजू में रहा कि पाकिस्तान को कैसे सरनगू किया जाए, पाकिस्तान पर कैसे बालादस्ती कायम की जाए। चुनाचे इसने कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन का सिलसिला शुरू किया कि पाकिस्तान को 8 ऐसे कमजोर सरहदी इलाकों से पूरी ताकत के साथ घुसकर घुटने टेकने पर मजबूर करे। जवाबन पाकिस्तान ने छोटे जोहरी हथियार और कम फासले पर दागे जाने वाले मिसाइल बनाकर इस मंसूबे को, जिस पर भारत ने $20 बिलियन खर्च किए थे, बिल्कुल बेअसर कर दिया। अपने 2 जहाज, एक पायलट के जाया होने के बाद भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान और चीन के साथ जंग की तैयारियां शुरू कर दी हैं। साउथ एशियन मॉनिटर नामी वेबसाइट का ये दावा है कि भारतीय आर्मी ये मंसूबा बना रही है कि न्यू इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को एक बार फिर मुतहर्रक किया जाए